How are you? I hope you are all keeping well by God's grace. Are you all sitting well? How are you practicing using the mask and other activities? Children, can I ask some questions to you? When you commit a mistake, is your father or mother who will correct you? Is it your father? How will you take that corrections? Are you taking the correction in a peaceful manner? What do you feel when they give you advice? In the same thing, here, Unit 5 poem, The Father to His Son. How the Father advises to His Son. This is the theme of this poem. Let's enter into the poem. Before that, we shall see about the author. Author Carl August Sandburg. Carl August Sandburg, January 6, 1878, July 22, 1967, was an American poet, biographer, journalist and editor. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography of Abraham Lincoln. At the age of 13, he left school and began driving a milk wagon. From the age of about 14 until he was 17 or 18, he worked as a porter at the Union Hotel barber shop in Galesburg. Sandburg volunteered to go to the military during the Spanish-American War. Sandburg died on natural causes in 1967 and his body was cremated. The ashes were interred under Remembrance Rock, a granite boulder located behind his birthhouse in Galesburg. Summary. This poem's father to his son is a father's advice to his son who is at the threshold of his manhood. Through this poem, the father motivates his son how to get worldly wisdom. Father's motivation. The father motivates his son to be like a hard rock and to withstand life's challenges and sudden betrayals. Life is like a fertile soil. We can make our life fruitful if we are gentle and take life as it comes. At times, gentleness overtakes harshness. The growth of the tender flower can split a rock. One should have a deep desire and strong will to achieve. Father's advice. The father tells his son that a good man also have fallen prey in quest for easy money. When we seek knowledge, never feel ashamed to be called a fool for not knowing. At the same time, we should learn from our mistakes and never repeat them. He tells him to avoid white lies to protect himself against other people. Instead of being one among many, he wants him to be different. Father's belief. He believes his son may need lazy days to find his inherent abilities to seek what he is born for.
He will then know how free imagination brings changes to the world which resents change. During such resentment, let him know that it is time for him to be on his own and work to achieve like Shakespeare, the Wright brothers, Pastor Paula, and Michel Faraday. Conclusion: the poet thinks it is possible for his son to bring changes into the world that resents change. Every father should remember that one day his son will follow his example instead of his advice. See, here a father to his son. இந்த லெசனில் என்ன சொல்லுவாங்க ஆத்தர் அப்படின்னா, ஆத்தரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். ஆத்தர் ஜான்வரி 6, 18 ஜூலை 22, 1967 அவர் ஒரு அமெரிக்க நாட்டினுடைய போயட், பயோகிராஃபர், ஜேர்னலிஸ்ட், எடிட்டர் எல்லாமே. அவர் பத்திரிகை ஆசிரியரால், பயோகிராஃபினா தன் வரலாறு பற்றி எழுதுதல், எடிட்டர். அவர் நிறைய ப்ரைஸஸ் வாங்கியிருக்காரு. எதுக்காகனா பொயட்ரிக்காகவும் ஆப்ரஹாம் லிங்கோட வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுனதுக்காகவும். அவர் 13 ஸ்கூல்லேருந்து வெளியே வந்துடுவார். ஒரு பால் வண்டி அவர் அதுதான் ஓட்டுவார். அப்புறம் 14 18 வர அவர் ஒரு போர்ட்டராக, லக்கேஜ் தூக்குறவராக ஒரு ஷாப்பு, ஹோட்டல், பார்பர் ஷாப்பில் வேலை பார்ப்பார். அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா, ஸ்பானிஷுக்கும் அமெரிக்கனுக்கு வார் நடக்கும்போது சான்பர்கர் அவர் வாலண்டியராகவே மிலிட்ரியில் சேருவார். அவர் இயற்கையாக தான் மரணம் அடைஞ்சார். அவரோட ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக அவரோட டூம் கல்லறையில் அவரோட சாம்பல் வச்சு அவரை வச்சு ஒரு நினைவு சின்னம் கட்டப்பட்டிருக்கு. சம்மரின்னு பார்த்தா அப்படின்னா, ஃபாதர் அவங்களோட பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. என்ன அப்படின்னா, அவனோட இந்த உலகத்தினுடைய அறிவின்படி நீ எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க. ஃபாதர் என்ன மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஹார்ட் ராக் மாதிரி ஒரு கடினமான பாறை மாதிரி இருக்கணும். அப்படின்னா எந்த ஒரு சேலஞ்சஸ் எதுவும் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். நம்மளோட வாழ்க்கை ஒரு லேண்ட் மாதிரி, ஒரு சாயில் மாதிரி, ஒரு மண் மாதிரி, அதோட தன்மை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அப்போ எப்போதுமே என்ன செய்யணும், நம்மளோட வாழ்க்கை ஒரு கனி தரக்கூடியதாக இருக்கணும், ரொம்ப ஜென்டிலாக இருக்கணும். அப்படி தான் நம்மளோட லைஃப்பை நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்மளோட ஜென்டில்னஸ் எவ்வளோ கஷ்டமான வேலைகளையும் அதிலிருந்து மீண்டு வர, ஓவர் கம் பண்ணி வர அது உதவியாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட டெண்டர் ஃப்ளாஸ் ரொம்ப கன்சர்னாக நல்லா இதாக இருந்தோம் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய ராக்கு கூட நம்ம உடைக்கக்கூடிய தன்மையை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். என்ன ஆத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கடினமான நிகழ்ச்சிகளிலையும் சூழலையும் நம்ம மனம் தளராமல் ஒரு சாஃப்டாக இருந்தால் எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவரோட அட்வைஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நீங்கள் நம்ம மணிக்காக எப்போதுமே எதுலையும் விழுந்துடக்கூடாது. நம்மளோட நாலேஜை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம அடுத்தவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்குறதோ கேட்டு படிக்கிறத வச்சு நம்ம என்றைக்கும் வெட்கப்படக்கூடாது நம்மளோட நாலேஜ் வளர்க்குறதுக்காக. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம மிஸ்டேக் விட்டால் அந்த மிஸ்டேக்கை திருப்பி நம்ம சேம் மிஸ்டேக்கை பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம வாழ்க்கையில் என்றைக்கு நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு பொய்கள் சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொன்னால் அது வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீ மற்றவங்களோட வித்தியாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆத்தர் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நீங்கள் எப்போதுமே இந்த உலகத்தில் மாறிக்கொண்டு இருக்க உலகத்தில் நீங்கள் மாற்றத்தை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, எவ்ரி ஃபாதர் ஷுட் ரிமெம்பர் ஒவ்வொரு அப்பாவும் ஞாபகம் அடிச்சுக்கணும், அவங்க சொல்கிற அட்வைஸை விட பெற்றோரோட பாதைகள், அவங்களோட நடத்தைகளை தான்
பிள்ளைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு இந்த லெசனில் வந்து கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாரு. இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன மாறல் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன். எப்போதுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஒரு மனசு வந்து பாறை மாதிரி இருக்கணும். ஆனால் எல்லா விஷயங்கள்லையும் நம்மளோட குணங்கள் டெண்டர்னஸ்ஸாக இருக்கணும். வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மை இருந்தால் தான் நம்ம எல்லா சூழலையும் ஒரு நாணல் போல் நிமிர்ந்து இருக்க முடியும். வளையாமல் இருந்தால் நம்மளை வந்து உலகத்தினுடைய போக்கின்படி அடித்து செல்லப்படும். அது நிலையாமை நம்மளுடைய ஒழுக்கங்களும் வளராமல் நம்ம வந்து உலக போக்கின்படியே வாழ்ந்து நம்மளோட குறிக்கோள், நம்மளோட எண்ணங்கள், நல்லெண்ணங்கள் இவையெல்லாம் வளராமல் அழிந்து விடும் தான் இந்த லெசனில் வந்து ஃபாதர் வந்து அவங்க பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே சில்ட்ரன், நீங்கள் இதில் உள்ள பேராகிராஃப் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. அன்னன்னைக்கு படித்து டெஸ்ட் எல்லாமே எழுதி 5th யூனிட்டில் உள்ள இந்த போமுக்குள்ளே எல்லாமே கொஸ்டின் ஆன்சர் பொயட்டிக் டிவைசஸ் எல்லாமே படித்து டெஸ்ட் எழுதிருங்க. ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. மே காட் bless you children. Bye.